चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां बिल्कुल नज़दीक आ गई ने। कौमी पद्धर के उत्ते दो गठजोड़ हो चुके हैं। एनडीए एक पासे है, इंडिया एक पासे है। एक की अगवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक की अगवाई कांग्रेस कर रही है। अजिहे जदों पंजाब की गल करते हैं, इत्थे जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने वो बिल्कुल अलग थलग हो चुकी ने। खेतरी पार्टी इक्को ही है, वो अकाली दल है। तो दूजे पासे जिहड़ियां नैशनल पार्टियां ने या कौमी पार्टियां ने वो अलग अलग गठजोड़ां दे विच शामिल ने। भारतीय जनता पार्टी तो तुहानूं पता ही है, वो एनडीए की सब तो वड्डी पार्टी है। दूजे पासे एक होर बड़ी दिलचस्प गल है कि जो इंडिया गठजोड़ बनया है उस दे विच आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है ते कांग्रेस इक्को पेज दे उत्ते नज़र आ रहे हैं। अजिहे दे विच पंजाब दे किहो जिहे हालात बनणगे, किस तरीके दे नाल सियासत चलूगी, उस दे उत्ते आपां चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने दे लई साडे विच मौजूद ने सियासी माहिर डॉक्टर केयर सिंह। बड़ियां सटीक टिप्पणियां करते हैं ते उन्हां दी टिप्पणियां तो पंजाब की सियासत नूं सेध भी मिलती है। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी दर्शक जी, तुहाडे दर्शकों का भी जी। डॉक्टर साहब पहले तो ये दसो कि जेकर पहला हिंदुस्तान की गल करिए तो जिहड़ी खेतरी पार्टियां ने ते दूजे पासे कौमी पार्टियां ने, कौमी पार्टियां ने कुछ अजिही भूमिका निभाई है जिहदे नाल खेतरी पार्टियां बिल्कुल अलग थलग पै गई ने। तो जद कि एक समा हुंदा सीगा खेतरी पार्टियां का बहुत ही ज़्यादा अहम जिहड़ी भूमिका हुंदी सीगी जिहड़े सियासत दे विच, उन्हां नूं तुसीं अज दे संदर्भ च किस तरीके नाल लैंदे हो? दर्शक जी, ये पार्टियां की जिहड़ी भूमिका हुंदी आ ना जी, चाहे वो राष्ट्री होण ते चाहे खेतरी होण, वो निर्भर करती है कि पार्टियां दा सपोर्ट बेस की है ते लोकां विच उन्हां दी मकबूलीयत किन्नी क हैगी है, यानी कि एक्सैप्टेंस किन्नी क हैगी है। जदों राष्ट्री पार्टियां जिहड़ियां वो लोकां विच वधेरे मकबूल हुंदियां तां उदों फिर उन्हां नूं ज़्यादा बहुमत मिल जांदा है ते उन्हां नूं मैजॉरिटी पार्लीमेंट च मिल जांदी है। उदों खेतरी पार्टियां दा रोल जिहड़ा है वो उन्ना महत्वपूर्ण नहीं रहिंदा जी। जदों राष्ट्री पार्टी कोई भी एक नितर के सामने नहीं आउंदी ते उदों फिर ये हो जांदा कि जिहड़ियां वख-वख खेतरी पार्टियां हैगियां उन्हां दा प्रभाव वध जांदा जी। आपां देखिया ही है कि जदों कांग्रेस कमज़ोर होई जी ते कांग्रेस कमज़ोर होण नाल उदों फिर खेतरी पार्टियां दे विच गठजोड़ भी होए। गठजोड़ होण दे नाल उन्हां दी महत्ता वध गई ते जदों मुड़ के फिर कांग्रेस दी थां बीजेपी मजबूत हो के निकले ते उदों फिर खेतरी पार्टियां जिहड़ियां उन्हां दा रोल गौण हो गया और उन्हां दी महत्ता घट गई जी। एक तो यह है कि जदों राष्ट्री पद्धर ते राष्ट्री पार्टियां, यानी कि आपां कहिए कि आल इंडिया पार्टी जिसनों आपां कहने नैशनल लैवल दीयां पार्टियां जिहड़ियां उन्हां च कोई एक वो भारू हो जाए तां उहदे नाल खेतरी पार्टियां दी महत्ता घट जांदी है जी। दूसरी गल यह है कि खेतरी पार्टियां प्रति राष्ट्री पार्टी जिहड़ी है भारू पार्टियां हन उन्हां दा दृष्टिकोण की है उत्ते भी निर्भर करदा है जी। कि ओह खेतरी पार्टियां नूं कमज़ोर करना चाहुंदी है राष्ट्री पार्टी जां उन्हां नूं अपने नाल लै के चलना चाहुंदी है जिस भी अवस्था विच खेतरी पार्टियां हन और उन्हां दी महत्ता नूं वो बरकरार रखदे है, यानी कि को एग्जिस्टेंस जी जां कोआपरेशन हुंदी है राष्ट्री रूलिंग पार्टी विच ते कुछ खेतरी पार्टियां दे विच। जदों आपां नूं पता है कि मिली जुली सरकार बनदी है
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਬਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੋਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ 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 ਜੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਘਟ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ। ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਰੂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਵੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਡਰਮਾਈਂਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਐਨਡੀਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ TDP ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ JDU ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੌਣ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਰੋਲਰੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 2024 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਫ ਲੇਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਬੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਬੇਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਬੇਲ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਬੇਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਡ, ਨਾ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BSP ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੋਰ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ, ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਡ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਡ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਟੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੋਂ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ 3 ਦੀਆਂ 5 ਹੋ ਜਾਣ, 3 ਰਹਿ ਜਾਣ, 4 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੀਡਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਊਗਾ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 24 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ 3 ਧਿਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾ ਧੋਈ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਵੋਕਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ
ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਾਤਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਚਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 2 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ 3 4 ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨੋਮੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2.5 ਲੱਖ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ VIP ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖਣ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਹਾਜ ਆ ਜਾਂ ਵਹਿਣ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਜੇ ਮੇਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹ 4 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨ
ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Church